विद्यार्थी मित्रों, लास्ट विडियो में आपणे एकम कोष की चर्चा करी थी, जेमां आपणे द्विपरिमाण में एकम कोष और त्रिपरिमाण में एकम कोष की बात करी थी। तो अगाउना विडियोनी अंदर मात्र आपणे द्विपरिमाण में एकम कोष विषे बात करी चूक्या छीए। आज आपणे बात करीशुं त्रिपरिमाण में एकम कोष। तो जो त्रिपरिमाण में स्फटिक होय तो त्रिपरिमाण में एकम कोष परिमाण में एकम कोष। तो स्फटिक त्रिपरिमाण में होय, स्फटिक त्रिपरिमाण में होय त्यारे तेने दर्शाववा माटे त्रिपरिमाण में एकम कोष लेवो पड़े। एकम कोष लेवो पड़े। और त्रिपरिमाण में एकम कोष जो दौरीए तो समघन दौरी दो, लंबघन दौरो, समघन दौरो। तो अहींया आपणे एक समघन दौरीए। पेलामां आपणे चौरस, लंबचौरस एवुं दौरता हता द्विपरिमाण में। त्रिपरिमाण माटे आपणे आवो एक समघन दौरी शकीए। तो आ जे कोष जे छे ए कोषने आपणे शुं कहीशुं? त्रिपरिमाण में एकम कोष कहीशुं। आनुं स्थानांतरीय विस्थापन करता धारो के अहींया बीजो एक समघन गोठवी दईए। आ रीते तमे बीजो समघन बाजू में गोठवी शको। ए ते पाछळनी बाजू आपणे समघन गोठवीए। आ रीते ए रीते अहींया पण तमे गोठवी शको। ए रीते नीचेनी बाजू पण तमे आ रीते समघन गोठवी शको। आम स्थानांतरीय विस्थापन करता आपने त्रिपरिमाण में एकम कोष मळे। सॉरी, स्थानांतरीय विस्थापन करता त्रिपरिमाण में आखो आपने स्फटिक मळे। आवो ने आवो आपणे एकम कोष अहींया गोठवी दीधो, एवो ने एवो एकम कोष अहींया गोठवी दीधो, आवो ने आवो एकम कोष अहींया बाजू में गोठवी दीधो। आम त्रिपरिमाण में आपणे आ रीते जो स्थानांतरीय विस्थापन करीए तो आ एकम कोषने थी तमने शुं मळशे? त्रिपरिमाण में स्फटिक मळे। शुं मळे? त्रिपरिमाण में स्फटिक मळे। तो आ जे छे समघन, आवो जे आपणे समघन जे दोरीए छीए ए समघनने आपणे शुं कहीशुं? एकम कोष कहीशुं। त्रिपरिमाण में एकम कोष कहीशुं। तो अहींया आपणे आवुं लखी शकीए, एकम कोषनुं त्रिपरिमाण में एकम कोषनुं स्थानांतरीय विस्थापन करता त्रिपरिमाण में लेटीस मळे अथवा तो त्रिपरिमाण में स्फटिक मळे। स्फटिक मळे छे। तो आम स्थानांतरीय विस्थापन करता आपने शुं मळशे? त्रिपरिमाण में स्फटिक मळे छे। तो जे रीते द्विपरिमाणनी अंदर आपणे एना प्राचलो खबर हता, एक बाजूनी लंबाई ए, बीजी बाजूनी लंबाई बी अने बे बाजू वच्चेनो खूणो आपणे गेमा लगता हता। ए रीते त्रिपरिमाणनी जो बात करीए तो त्रिपरिमाण में जो एकम कोष होय तो एक बाजू आपणे दर्शावी दीए तो आने आपणे ए वडे दर्शावीए। बीजी बाजू आ छे, ए बाजूने आपणे बी वडे दर्शावी दीए। आ त्रीजी बाजू छे, ए त्रीजी बाजूने आपणे सी वडे दर्शावी दीए। बी अने सी वच्चेनो जे खूणो छे एने आपणे आल्फा वडे दर्शावी दीए। ए अने सी वच्चेनो खूणो जे छे ए खूणाने आपणे बीटा वडे दर्शावी दीए। અને એ અને સી વચ્ચેનો જે એ અને બી વચ્ચેનો ખૂણો છે એને આપણે ગેમા વડે દર્શાવી દઈએ। તો ત્રિપરિમાણમાં એકમ કોષ માટે ત્રિપરિમાણમાં એકમ કોષના પ્રાચલો तो एकम कोषना प्राचलो जो लीए तो 3 बाजुओ
સ્મોલ a, સ્મોલ b અને સ્મોલ c, અને 3 ખૂણાઓ આલ્ફા, બીટા અને ગેમા, જ્યાં આલ્ફા એ બાજુઓ, કઈ બે બાજુઓ? તો બી અને સી વચ્ચેનો ખૂણો, બીટા એ સી અને એ વચ્ચેનો ખૂણો, બાજુઓ એ અને સી વચ્ચેનો ખૂણો છે, અને ગેમા એ અને બી વચ્ચેનો ખૂણો છે. તો 3 બાજુ આપણે કઈ લીધી? તો 3 બાજુઓ એ બી સી. 3 ખૂણાઓ કયા? તો આલ્ફા, બીટા, ગેમા. જે આલ્ફા એ કોની વચ્ચેનો ખૂણો? તો બી અને સી વચ્ચેનો ખૂણો. બીટા એ અને સી વચ્ચેનો ખૂણો. ગેમા એ અને બી વચ્ચેનો ખૂણો છે. તો આમ ત્રિપરિમાણમાં જો એકમ કોષ આપેલો હોય તો ત્રિપરિમાણમાં એકમ કોષના પ્રાચલો કયા છે? તો 3 બાજુ એ બી સી અને 3 ખૂણાઓ આલ્ફા, બીટા અને ગેમા છે. ત્યાર પછી જો આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા બાજુઓ જે છે, તો બાજુઓ એ બી અને સી, એ બી અને સી પરસ્પર લંબ હોય અથવા ન પણ હોય. પરસ્પર લંબ હોય અથવા ન પણ હોય. જો સમઘનીય એકમ કોષ લેવામાં આવે હોય તો 3 બાજુ કેવી હોય? તો સમઘનીય એકમ કોષ હોય તો 3 બાજુ કેવી બનશે? તો 3 બાજુઓ એ બરાબર બી બરાબર સી થાય. અને સમઘન તમને ખબર છે, સમઘન માટે બાજુઓ પરસ્પર કેવી હોય? તો લંબ હોય. તો સમઘન માટે બાજુઓ પરસ્પર લંબ હોય. તો એ વખતે આલ્ફા બરાબર બીટા બરાબર ગેમા બરાબર કેટલા લઈશું? 90 અંશ લઈશું. તો આમ જુદા જુદા એકમ કોષો માટે આ બાજુઓના માપ પણ જુદા જુદા હોય તથા ખૂણાના માપ પણ જુદા જુદા હોય. એની ચર્ચા આપણે પછી કરીશું. પણ આટલું તમારે યાદ રાખવાનું, એકમ કોષોની અંદર 3 બાજુઓ અને 3 ખૂણાઓ એના શું કહેવાય? તો એના પ્રચલો છે. હવે ત્રિપરિમાણમાં એકમ કોષોને બે ભાગમાં વિભાજિત કરી શકાય. એકમ કોષને 2 પ્રકારમાં વિભાજિત કરી શકાય. તો ત્રિપરિમાણમાં એકમ કોષને આપણે કેટલા? તો 2 પ્રકારમાં વિભાજિત કરીશું. અહીંયા આપણે જો લખીએ તો એકમ કોષ, તો ત્રિપરિમાણનો એકમ કોષ, એના 2 ભાગમાં જો વિભાજિત કરીએ તો 2 પ્રકાર કયા કયા? તો એક આદિમ એકમ કોષ અને બીજું જો આપણે લઈએ તો કેન્દ્રિત એકમ કોષ. કેન્દ્રિત એકમ કોષ. કેન્દ્રિત એકમ કોષના પાછા 3 પ્રકાર છે, જેની ચર્ચા આપણે ડિટેલમાં કરીશું. તો કેન્દ્રિત એકમ કોષની અંદર અંતઃકેન્દ્રિત, જો અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષ, ત્યાર પછી ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ, અને ત્રીજો જે એકમ કોષ જે છે એ અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષ. હવે અહીંયા ધ્યાન આપજો, અહીંયા અંતઃકેન્દ્રિત છે જ્યારે અહીંયા અંતઃકેન્દ્રિત છે. તો આ 2 અલગ અલગ છે, એટલું યાદ રાખવાનું. તો કેન્દ્રિત એકમ કોષના 3 પ્રકાર છે. એક અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષ, ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ અને અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષ. જ્યારે બીજું શું છે? આદિમ એકમ કોષ. આજે આપણે જે વાત કરવાના છીએ એ આદિમ એકમ કોષની વાત કરીશું. એના પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે શાની વાત કરીશું? તો કેન્દ્રિત એકમ કોષની ચર્ચા કરીશું. તો હવે આપણે લઈશું આદિમ એકમ કોષ. આદિમ એકમ કોષ.
હવે આદિમ એકમ કોષ માટે આટલું તમારે યાદ રાખવાનું. જે એકમ કોષ જે છે, ઘટક કણો કે ધારો કે આ એકમ કોષ છે, આ એકમ કોષના કેટલા ખૂણાઓ છે? 8 ખૂણાઓ છે. તો ઘટક કણો ક્યાં ગોઠવાયેલા હોય? તો ઘટક કણો એટલે કે પરમાણુઓ ક્યાં ગોઠવાયેલા હોય? તો આમ ખૂણા ઉપર ગોઠવાયેલા હોય. તો ખૂણા ઉપર આ રીતે જો પરમાણુ ગોઠવાયેલા હોય, બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ઘટક કણો જો ગોઠવાયેલા હોય, તો આવો જે એકમ કોષ જે છે એ એકમ કોષને આપણે કેવો એકમ કોષ કહીશું? તો આદિમ એકમ કોષ કહીશું. શું કહીશું? આદિમ એકમ કોષો. વચ્ચે પરમાણુ હોય નહીં, પણ ક્યાં હોય? ખૂણા ઉપર આ રીતે પરમાણુ ગોઠવાયેલા હોય. તો આપણે આવું લખી શકીએ કે જ્યારે ઘટક કણો માત્ર એકમ કોષના ખૂણા પર હોય, ખૂણા પર હાજર હોય, ખૂણા પર હાજર હોય, તો તેવા એકમ કોષને આદિમ એકમ કોષ કહે છે. આદિમ એકમ કોષ કહે છે. એટલે કે આદિમ એક ઘન એકમ કોષમાં પરમાણુઓ તેના ખૂણા પર જ હોય છે. અને દરેક પરમાણુ હવે જો ખૂણા પર હાજર હોય તો તમે શું કહી શકો? ધારો કે આ રીતે હું દોરું તો અહીંયા એક પરમાણુ મૂકી દઉં. પરમાણુ કેવો હોય? તો ગોળાકાર હોય. તો આખો ગોળો અહીંયા તમે કોષમાં આ રીતે ગોળો ગોઠવ્યો હોય તો ગોળાનો કયો ભાગ ખાલી અંદર પસાર થતો હોય? તો 8મો ભાગ જ પસાર થતો હોય. તો એનો મતલબ એ થયો કે ધારો કે આ પરમાણુ છે, ધારો કે આ રીતે આપણે પરમાણુ લઈએ, તો એના આગળ 4 ભાગ અને પાછળ 4 ભાગ હોય. હવે આ 4 ભાગ જે છે એ 4 ભાગના અર્થે આપણે ગોઠવી દઈએ. ધારો કે આ લીંબુના આપણે પરમાણુ સમજી લઈએ. તો આ લીંબુનો તમે પરમાણુ સમજી લો. એ આ રીતે ખૂણા પર ગોઠવાયેલો હોય. ક્યાં ગોઠવાયેલો હોય? ખૂણા પર ગોઠવાયેલો હોય. તો પછી આ લીંબુનો કેટલો ભાગ ખાલી માત્ર એકમ કોષની અંદર જશે? તો 8મો ભાગ જ જાય. તો 8મો ભાગ આ રીતે જતો હોય તો આ લીંબુનો 8મો ભાગ જે છે એ એકમ કોષની અંદરની બાજુ હશે. ધારો કે આપણે આ રીતે જો ગોઠવીએ તો આ 2 8મા ભાગ પસંદ કર્યા, ત્યાર પછી અહીંયા ત્રીજો 8મો ભાગ પસંદ કરીએ. આ રીતે તમે 8 ભાગ પસંદ કરો તો આખું લીંબુ તૈયાર થાય. તો લીંબુનો 8મો ભાગ જ એકમ કોષની અંદર પસાર થાય છે એવું તમે કહી શકો. તો એનો મતલબ એ થયો કે અહીંયા આપણે એક એકમ કોષ આ રીતે દોરી દઈએ. એની બાજુમાં અહીંયા પણ ઉપર પણ એકમ કોષ હશે. એ રીતે બાજુમાં પણ એકમ કોષ હશે. તો એનો મતલબ એ થયો કે લીંબુના અડધા ભાગને એટલે કે પરમાણુના અડધા ભાગને ઘેરવા માટે આગળ 2 પાછળ 2 એટલે કુલ 4 જોઈએ. એવા ને એવા 4 બીજા બાજુમાં એકમ કોષ જોઈએ. કુલ 8 એકમ કોષ હોય તો જ તમે આ પરમાણુને અંદરની તરફ લઈ જઈ શકો. તો એક પરમાણુ પૂર્ણ કરવા માટે કેટલા એકમ કોષ જોઈએ? તો 8 એકમ કોષ જોઈએ. તો એનો મતલબ એ થયો દરેક પરમાણુ નજીકના 8 એકમ કોષો સાથે ભાગીદારી કરીને, અહીંયા શું કરે છે? ભાગીદારી કરી અને પોતાનું સ્થાન મેળવે છે.
એનો મતલબ એ થયો એક સ્તરના 4 એકમ કોષો, તો એક સ્તરના 4 એકમ કોષો, ધારો કે આ 1, પછી આ 2, આ 3 અને આ 4, એક સ્તરના 4 એકમ કોષો બરાબર. આ રીતે એક સ્તરમાં 4, એની ઉપર બીજા 4, એમ ટોટલ 8 કરવાથી આખું એક લીંબુ તૈયાર થાય. તો એનો મતલબ એ થયો કે એક સ્તરમાં 4 એકમ કોષો, એની ઉપર કે બાજુમાં જો આમ ગોઠવીએ તો બાજુમાં 4 એકમ કોષો જોઈએ, આમ રાખીએ તો ઉપર 4 એકમ કોષો જોઈએ, આમ જો ગોઠવીએ તો પછી નીચે 4 એકમ કોષો જોઈએ. એનો મતલબ એ થયો કે એક પરમાણુને એનું પોતાનું સ્થાન મેળવવા માટે 8 એકમ કોષો જોઈએ. એટલે કે એક સ્તરમાં 4 એકમ કોષો અને બીજા 4 એકમ કોષો ક્યાં હોઈ શકે? તેની બાજુમાં હોઈ શકે, ઉપર હોઈ શકે અથવા નીચે હોઈ શકે. તો એક સ્તરમાં 4 એકમ કોષો અને એક સ્તર અને 4 એકમ કોષોની ઉપર આ 4 એકમ કોષોની ઉપર અથવા નીચે અથવા બાજુના સ્તરમાં બીજા 4 એકમ કોષો ગોઠવણીથી પરમાણુ પોતાનું સ્થાન મેળવે છે. ટૂંકમાં એકમ કોષના ખૂણા ઉપર રહેલા પરમાણુનો 8મો ભાગ, ખાલી આટલો જ ભાગ જે છે એ ભાગ, ખૂણા પર રહેલા પરમાણુનો 8મો ભાગ એ એકમ કોષની અંદર આવે છે. તો લીંબુના 8 ભાગ પાડો એટલે 8 એકમ કોષોની અંદર આખું લીંબુ ગોઠવાય. તો પછી એક એકમ કોષની અંદર કેટલો ભાગ હોય? તો એનો 8મો ભાગ હોય. તો ખૂણા ઉપરના રહેલા પરમાણુનો 8મો ભાગ એકમ કોષની અંદર હોય છે. એક એકમ કોષની અંદર હોય છે. આમ આવા 8 ખૂણાઓ છે. તો 8 ખૂણાઓ માટે એકમ કોષમાં પરમાણુની સંખ્યા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8 ખૂણાઓ અને દરેક ખૂણા પર 1/8 ભાગ, એટલે 8 8 ઉડી જશે તો એક પરમાણુ થાય. આમ આદિમ એકમ કોષમાં એક પરમાણુ હોય છે. આદિમ એકમ કોષમાં એક પરમાણુ હોય છે. તો એનો મતલબ એ તો કે ધારો કે આ રીતે એકમ કોષ હોય ને, તો અહીંનો 8મો ભાગ આ રીતે ગોઠવાયેલો હોય, અહીંયા 8મો ભાગ આ રીતે ગોઠવાયેલો હોય, એ રીતે 8મો ભાગ અહીંયા ગોઠવાયેલો હોય, અહીંયા 8મો ભાગ આ રીતે ગોઠવાયેલો હોય, ઉપરની બાજુ 8મો ભાગ આ રીતે ગોઠવાયેલો હોય, આ રીતે 8મો ભાગ અહીંયા પણ ગોઠવાયેલો હોય. આ રીતે એની ગોઠવણી થયેલી હોય. 8મો ભાગ, અહીંયા પણ 8મો ભાગ, આ રીતે 8મો ભાગ, આ રીતે 8મો ભાગ. પાછળની બાજુ અહીંયા 8મો ભાગ આ રીતે આવશે. એ રીતે અહીંયા પાછળની બાજુ આપણે દોરી નહીં શકતા, પણ 8મો ભાગ એ રીતે આવે. એ રીતે અહીંયા પણ 8મો ભાગ આવશે આ રીતે. અને આમ 8મો ભાગ આ રીતે ગોઠવી અને આખો એકમ કોષ આ રીતે તૈયાર થાય. આ બધા જ 8મા ભાગનો જો સરવાળો કરીએ તો આખું એક પરમાણુ મળે. તો આવા આદિમ એકમ કોષની અંદર કેટલા પરમાણુ હોય? તો એક પરમાણુ હોય.
જો એની આપણે બીજી રચના દોરીએ તો આ રીતે ધારો કે સમઘન ગોઠવ્યો હોય, 8 એ 8 ખૂણા ઉપર આ રીતે પરમાણુ ગોઠવાયેલા હોય. અહીંયા એક પરમાણુ ગોઠવાયેલો હોય, અહીંયા પણ પરમાણુ ગોઠવાયેલો હોય, અહીંયા પણ પરમાણુ ગોઠવાયેલો હશે. આ રીતે પરમાણુ ગોઠવાયેલા હોય. તો આ રીતે 8 ખૂણા ઉપર 8 પરમાણુ હોય, પણ આ પરમાણુનો ખાલી 8મો ભાગ જ કોષની અંદર આવે છે. કેટલો ભાગ આવે છે અંદરની બાજુ? 8મો ભાગ જ આવે છે. અને આમ 8મો ભાગ આવતો હોવાથી બધા 8મા ભાગનો જો તમે સરવાળો કરો તો 8 ખૂણાઓ અને 8મો ભાગ એટલે 8 ખૂણાઓ ગુણ્યા 1/8 એટલે કુલ આ એકમ કોષની અંદર કેટલા પરમાણુ હોય? તો એક જ પરમાણુ હોય. તો જો એવી આપણે જો ગોઠવણી વિચારીએ તો અહીંયા આપણે જો આના આપણે એક શું ગણીશું? પરમાણુ ગણીએ. તો આવા 4 પરમાણુ આમ નીચે ગોઠવાયેલા હોય. આ રીતે 4 પરમાણુ આપણે ગોઠવી દીધા. આ 4 પરમાણુ આ એક જ સ્તરમાં 4 પરમાણુ થયા. એની ઉપર આ રીતે બીજા 4 ગોઠવી દઈએ. આ રીતે ગોઠવવાથી એનો 8મો ભાગ જે આવે આવી રચના તમને જોવા મળે. સાઈડમાંથી જો જોવામાં આવે તો સાઈડમાં એની રચના આપણને કેવી જોવા મળશે? તો એની જો આકૃતિ દોરીએ તો એ આકૃતિ આ રીતે મળશે. તો એની જો આકૃતિ દોરવામાં આવે તો ધારો કે આ એક પરમાણુ, એની બાજુ નીચે બીજો પરમાણુ આ રીતે ગોઠવાયેલો હોય, ત્યાર પછી એની બાજુમાં અહીંયા એક પરમાણુ ગોઠવાયેલો હોય, એની ઉપર એક બીજો પરમાણુ અહીંયા ગોઠવાયેલો હશે. એ રીતે અહીંયા પાછળની સાઈડ એક પરમાણુ અહીંયા આપણે બતાવી દઈએ અને એક પરમાણુ અહીંયા પાછળની સાઈડ આપણે આ રીતે બતાવીએ. 4 આગળની બાજુ, બીજા 4 પાછળની બાજુ. આવી ગોઠવણી તમને જોવા મળે. તો આ જે છે એ આદિમ એકમ કોષની રચના થઈ. આ શાની રચના કહેવાય? આદિમ એકમ કોષ કહેવાય. તો આમ આદિમ એકમ કોષની અંદર પરમાણુની સંખ્યા કેટલી હોય છે? તો 1 હોય છે. દરેક ખૂણામાં પરમાણુનો કેટલામો ભાગ હોય? તો 8મો ભાગ હોય છે. ત્યાર પછી આપણે કેન્દ્રિત એકમ કોષની જે વાત કરવાની છે એના પછીના લેક્ચરમાં કરીશું.